طرح تھا, کیا ڈسکشن ہوئی ہے, ذرا تفصیلاً بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آج جو جبر, ظلم اور بربریت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے, یہ سو کارڈ فاشسٹ جماعتیں جو تھیں پی ٹی ایم کی, اور ان کی زیر سرپرستی جو تمام ادارے ہیں اور جو ان کی ایکسٹینشن ہے, جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس بیٹھے ہوئے ہیں غیر آئینی طور پر, وہ صرف اور صرف ایک کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی واحد فیڈریشن کی علامت پارٹی ہے, جس کے ساتھ آج عوام 90% کھڑی ہوئی ہے, اس کو کرش کرنے, اس کو سائڈ لائن کرنے, اس کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے. مجھے یہ بتائیں, ان کے پاس مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا آپ اس طرح کی ہائبرڈ نظام کے ذریعے اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے ایک مقبول پارٹی کو سائڈ لائن کر کے, جو آپ نے 16 مہینوں میں مس ایڈونچرز اور ایڈونچرز کر کے دیکھ لیے ہیں, اس کا کیا انجام ہوا؟ آج ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح کے ایڈونچرز کی. آج آپ کو ایک مقبول پارٹی کو اقتدار سے ہٹا کر کے کوئی ایسا ایڈونچرز کرنے کی کوشش کریں گے جس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں, آج آپ کے پاس جو اکنامک پرابلمز ہیں اس کا حل کیا ہے؟ نہ نواز شریف کے پاس ہے, نہ شہباز شریف کے پاس ہے, کیونکہ شہباز شریف کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا جو اس دن دیکھا نواز شریف کے ساتھ منکر نکیر بیٹھے تھے. ایک طرف شہباز شریف تھا, ایک طرف اسحاق ڈار تھا, اور اس کے ساتھ 70 وہ وزراء تھے جو شہباز شریف کی زیر قیادت کام کرتے رہے. تو نواز شریف یہ بتا دیں, کوئی اوپر سے فرشتے نازل کرے گا یا کہاں سے آئیں گے لوگ جو ان کے علاوہ ہوں گے اور ان کے ذریعے وہ معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں, ایک عوامی پاپولر پارٹی ہی ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خرچے کم کرنے ہیں, اپنی آمدن کو بڑھانا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں ہمارے پاس اوورسیز کی بہت بڑی تعداد ہے جو ڈالرز لے کے یہاں آ کر انویسٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ ہو جس کے اوپر ان کا اور عوام کا اعتماد ہو, جہاں رول آف لا ہو. لیکن جہاں رول آف لا نہیں ہوگا, جہاں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, جہاں قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جائے گا, وہاں یہ کام نہیں ہوتا, وہاں آپ کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم میسج تھا خان صاحب کا کہ یہ اس وقت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, ملک کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی کو ایٹ سٹیک لا رہے ہیں. مجھے بتائیں, آپ کی اکانومی نہیں ہوگی. یہ ایک عارضی طریقہ ہے واردات کر کے آپ جی ادھر سمگلنگ روک دی, ادھر روک دی, اس کے بعد کیا امپیکٹ ہوا؟ آج آپ کے ساتھ پھر وہی ڈالر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, جب آپ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے, آپ جب اپنی آمدنی کو نہیں بڑھائیں گے, تو اس مصنوعی طریقے سے آپ معاملات کو سیدھے نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کور کمیٹی کے ذریعے تمام فیصلے ہوں گے, خان صاحب اس کی اپروول دیں گے. یہ ہمارے درمیان ایک طے شدہ ہے, اور جس طرح یہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں اور جس انداز سے یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں, دیٹ از رانگ, انلیگل کام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مقبول پارٹی پی ٹی آئی جیتے گی اور اقتدار میں آئے گی, تو ان تمام مسائل کا حل ہوگا. الیکشن کے حوالے سے ٹک ٹاک کی تقسیم پر کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, ٹکٹوں کی تقسیم کا مین اختیار خان صاحب کے پاس ہے. باقی اس کے اوپر کور کمیٹی اور ہماری کمیٹیز کام کر رہی ہیں, اور ہماری حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو الیکشن کے جو ہی شیڈول آئے گا ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. دوسری جماعتوں سے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو آلریڈی عدم اعتماد بھگت کر آئی ہے یہاں پر, اور اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں پہنچ چکی ہے, کیا ابھی متحمل ہو سکتی ہے کہ دوسری جماعتوں سے لوگ دوبارہ سے اپنے اندر ضم کر لیں؟ دیکھیں, ہم الیکٹیبلس پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے, ہم تو اپنی عوام پہ بلیو کرتے ہیں. ہاں, اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ بھی خان صاحب کی اجازت اور اپروول کے بغیر, اس طرح نہیں ہوگا رینڈم ہم اس کو لے آئیں اور اس کو نہ لے آئیں. کوئی اگر انکنڈیشنل کوئی آتا ہے, آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا اور کرتا ہے, تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, بٹ ود دی اپروول آف خان صاحب. سر, اگر خان صاحب ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور خان صاحب نے نااہل کر دیا جاتا ہے, تو پھر ان ٹکٹس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نااہل ہو نہیں سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کا یہ ایشو فائنلائز ہو گیا, یہ بلکہ کل بھی مل کے آئے تھے ہمارے دوست, اور اس میں انہوں نے طے کر دیا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا, اور چیئرمین تاحیات چیئرمین جو ہیں ہمارے
पी टी आई के हैं ही इमरान खान साहब, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन का कोई इशू नहीं मिल है। गया आपको? जी अभी तक रिटर्न आर्डर नहीं मिला, लेकिन होपफुल है कि कल उन्होंने वादा किया है और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने वादे की पासदारी करेंगे। और उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले जब वो प्रेसिडेंट को मिलने गए थे वहाँ भी उन्होंने उसको रिकन्फर्म किया कि जी बिल्कुल हम उसको दे रहे हैं। सर साइफर केस में बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है, गवाहों के बयानात कलमबंद होना शुरू हो गए हैं, इस हवाले से क्या बात हुई है? गवाहों को कैसे टैकल करेंगे वो जो एविडेंसेस आ रही हैं? जब देखिए साइफर केस तो है ही कुछ नहीं, गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने का मुतरादिफ है, और हम तो जेल ट्रायल को जेल ट्रायल ही नहीं मानते। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमने ऑलरेडी पटिशन फाइल कर रखी है और जस्टिस मियां गुल हसन साहब की औरंगजेब साहब की सरबराही में उन्होंने वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप इसका ट्रायल रोक दें। राइटिंग में नहीं कहे, वर्बली उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो भी उधर से फैसला होगा, फिर जो रीट्रायल दोबारा शुरू होगा पब्लिक के सामने होगा, आपकी मौजूदगी में होगा, जब नज़र आए इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हैं, मुझे बता दें हमारे पास फील्ड कहाँ है? जो ही मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा मकामात पे हमने जलसों की इजाज़त मांगी, और जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे लीडर्स जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। अभी अली नवाज़ अवान को उठा लिया, आमिर डोगर को उठा लिया, और वो उनका पता ही कोई नहीं कि वो किधर गए। भाई जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उनको अदालत में पेश करो, कानून का सामना करना पड़ो। तो किधर है? अब प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, वो केयर टेकर जो बैठा हुआ है काकड़ साहब, वो ये कहता है कि नहीं जनाब मैं तो बड़ा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने पे यकीन रखता हूँ। तो किधर गई उनकी ये बड़कें, उनकी बातें? हम तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि अभी उनकी ज़िम्मेदारी है, यह उनका वक्त है कि वो अपने आप को पार्शल ना करें और इम्पार्शली रह के और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माहौल को क्रिएट करें ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। फवाद चौधरी साहब की वापसी देख रहे हैं, पीटीआई में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप उनको वापस पीटीआई में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई भाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये है कि जो मुक़्तदर तबके और हल्के हैं वो 2 कंडीशंस रखते हैं। पहली कंडीशन पार्टी छोड़ो, वो उन्होंने छोड़ दी। दूसरी कंडीशन किंग्स पार्टी ज्वाइन करो, वो उसने शायद हिलो हुज्जत से काम ले रहे थे, उनको उठा लिया। दैट इज़ द ओनली रीज़न। यहाँ कानून और इंसाफ तो है ही नहीं। वो जो लंदन एग्रीमेंट है, उस लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान ने जेल में होना था। उस लंदन एग्रीमेंट के तहत मुस्लिम लीग नून को सुपर लाडला बना के उनके मुकदमात ख़त्म करने थे और उनके लिए राहें हमवार करनी थी, लेकिन उनको लाएंगे कहाँ? उनका अपना सोशल मीडिया डिजिटल आपने देख लिया, उन्होंने क्या रेटिंग दी? 82% पीटीआई, अपनी 18 या 19%, और उसके बाद 4 घंटे बाद या पता नहीं कितनी देर बाद अभी वो लोगों के आ रहे थे कमेंट्स, उसको डिलीट कर दिया। ये तो है उनकी हालत। और जो लोग उनको देना चाहते हैं, मुझे बता दें 62% या 65% के डिफरेंस को कहाँ से पूरा करेंगे? ये है उनकी असल घबराहट। इसलिए इस घबराहट में आज आवाम को सब पता है कि इनके ऊपर जुल्म करने वाला कौन है। आवाम को सब पता है कि जिनके पास आज बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, इनके ऊपर किसने ज़्यादतियाँ की हैं। आवाम को सब पता है कि माशी तबाही लाने वाले कौन हैं, और ये को भूल गए हैं इनके करतूत और इनके कारनामे जो कुछ उन्होंने किए हैं। और वो एक उधर घूमता फिरता है अलीम खान, जिसके ऊपर है कि 200 अरब रुपए की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, और उसने एक चैनल भी ख़रीद लिया और उस चैनल के ज़रिए बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है सारी चीज़ें, और वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करता है। कमाल की बात है। और वो मुस्लिम लीग नून जो या पीटीएम की जमातें कहती थी कि जनाब ये कब्ज़ा ग्रुप और चीनी चोर ये लोग हैं जो इमरान खान देखो इनको बर्दाश्त कर रहा है, हमने अलग किया तो वो उनकी आंखों का तारा बन गए। और मुझे बताएं, वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब बिजली मुफ्त देंगे। भाई जो तुम्हारे पास नहीं है उसको छोड़ें, जो तुम्हारे पास है, जो कब्ज़ा करके लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे हो, वो मुफ्त दे दो। जो आपके पास चीनी है, जहांगीर तरीन शुगर मिले हैं, वो आप असल कीमत पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे दो, हम मान जाएंगे कि आप सच्चे हैं। सर सवाल अभी भी वही है, फवाद चौधरी की वापसी आप देख रहे हैं, और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उनके हवाले से कोई डिस्कशन हुई है कि वो लोग वापस आ सकते हैं? मैंने बज़ाहिर हमने इस मौजू पे भी बात नहीं की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।